السلام علیکم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکل احصیناہ فی امام مبین. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ದ್ವಿಂದಾತೀತಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ತದ್ವಾದಿಮಸ್ಯಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲವಚನಂ ಸರ್ವಾದಿಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಗುರು ತನ್ನಮಾಮಿ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ನಮಃ. معزز رات، بین الاقوامی مذہبی کانفرنس کے تحت ہمارا دستور ہے دیندار انجمن کا کہ گایتری منتر جو ہے پڑھا جاتا ہے. پہلے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد گایتری منتر. یہ ہمارا پہلے پرانا دستور ہے. حضرت قبل عالم نے اس کی بنیاد ڈالی، اور میں ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ جو عرس مقدس منایا جا رہا ہے، امام الناس تقدس معاب سید السادات نجیب الطرفین حضرت مولانا صدیق دیندار قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز بروز محمد المعروف دیندار چند بسویشن، آپ نے بنیاد رکھی اس کی بین الاقوامی مذہبی کانفرنس کی. قوموں کی ایک جہتی وید اور شاستر پرانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے ان چیزوں کو آپ نے لوگوں کو قریب کیا. یہ دور انگریزی کا سن 1924 7 فروری 1924 کو آپ گدگ کے مقام سے 40 دن بیٹھے تھے قاضی صاحب کے باغ میں، اور وہاں آپ کو چند بسویشور کی آواز آئی. آپ حیران میں، میں سید السادات نجیب الطرفین ہوں، پھر یہ چند بسویشور کا نام میرے نام کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ بعد تحقیقات کے مختصر وقت ہے، مختصر روشنی ڈالوں گا میں، تو جو ہے آپ اس تحقیقات کے بعد اس کا مطالعہ شروع کر دیا، بہت محنت کی، اور 1927 کو دھاروار کورٹ نے ایل.این. براؤن نے ججمنٹ دیا کہ یہ اوتار ہیں. سمجھے؟ آپ کے تمام جسمانی نشانات کا فوٹو لیا گیا، 56 جسمانی نشانات، 96 زمین آسمان کے نشانات، پورا فوٹو لے کر اس وقت انگریز جج تھا ایل.این. براؤن، اس نے فیصلہ دیا کہ یہ واقعی اوتار ہیں. اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کر دیا. یہ 1924 کی بات ہے، اور تڑپ تھی کہ انسانوں میں محبت پیدا ہو جائے، آپس کی نفرتیں دور ہو جائے. اسی لیے کہ تو آپ بحیثیت امام کی شکل میں آئے اور اپنا کام شروع کر. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ امامت کی بنیاد کس نے ڈالی؟ کُلَّ شَيْءٍ، 1,24,000 انبیاءوں کی نبوت کو اکٹھا کیا آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لا کر کہاں ضم کیا؟ امام علی حضرت مولا علی کے اوپر. سمجھ میں آیا؟ مقام غدیر پر آپ نے جو خطبہ دیا ہے، آخری خطبہ جو 1,24,000 صحابہ کے پاس آپ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا 18 ذی الحجہ کو جو آخری جو تھا خطبہ، آپ نے کہا کہ میرے لیے ممبر لگواؤ.
साहबा ने मेंबर लगवाया, आप खड़े हो गए, आप खड़े होकर कहा मन कुंत मौला, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ? तो सबने कहा कि बेशक आप हमारे मौला हैं। 2-3 मरतबा आपने फरमाया, फिर उसके बाद आपने कहा मन कुंत मौला फहाजा अली उन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। समझ में आया? मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। जो मुझे मौला जाने वो अली को मौला जाने। और आपने अपना अमामा उठाकर अली के सर पर रखा और कहा क्या मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, 2 भारी चीज कर छोड़ जा रहा हूँ। एक पहला कुरान करीम, इसको 2 मरतबा दोहराया और 3 मरतबा आपने फरमाया कि मेरी बैते अतहार को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इनको तुम अगर पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। ये सिलसिले इमामत आ गई, सिलसिले इमामत, सिलसिले विलायत में सिलसिले इमामत आ गई। समझ में आया? तो फिर आपने खुतबा दिया और देखकर ये कहा, सबको मालूम था ये सब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब समझाया। तो कितने आए? कुरान करीम ने 12 इमाम आए, 12 जगह इमामत आया है, 13वां नहीं आया, सिर्फ 12 जगह इमामत का जिक्र आया है। और वो इमामत है और आपकी ज़ुर्रियत से सिलसिले वाला जारी। जो इनको पकड़ कर रहेगा रूहानियत पैदा होगी, जो इनको छोड़कर चलेगा वो इनसे रूहानियत से खाली रहेगा। तो ये सिलसिला चल पड़ा। उसके बाद सरकार पर्दा करे, पर्दा करने के बाद 6 महीने तक अली से किसने सलाम नहीं किया मदीने में। आपने आकर हज़रत फातिमा ज़हरा को फरमाया, क्या बात है, लोग मुझे सलाम तक करते नहीं। समझ कि अंदरूनी खलफशा चला जो है, सिर्फ सिलसिले नबूवत के दरारे से लोग जो इस्लाम में दाखिल हुए थे और जो एक लिए थे, लेकिन बैत अतहार को आपने 3 मरतबा दोहराया। क्या? क्योंकि इस्लाम का गलबा जो है बैत अतहार से होगा, सिलसिले इमामत से होगा, आले रसूल से होगा, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। याद रखो, इस्लाम की तबलीग का जिम्मेदार सिर्फ अली की औलाद और इमामत है। वो इमाम आए 7 फरवरी 1924 को इमाम उन्नास हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद साहब क़िबला क़द्दसल्लाहु सिर्हुल अज़ीज़ बुरूज़ मोहम्मद जो है 56 जिस्मानी निशानात, 96 ज़मीन आसमान के निशानात के साथ जो है मेरू दक्षिण दिख के भागे सरसल्ले शान परदेशे कृष्णा गोदावरी और मध्य देशे। यहाँ तक वेदों ने बताया कि आप जो है कृष्णा गोदावरी के 2 नदियों के बीच में आप यहाँ जाहिर हो जाएंगे। ये खुली निशानी है, इससे बढ़ के और क्या निशानी है। ऐसे 16 निशानात बताए गए ऋग्वेदी संध्या वंदन के अंदर, मुख्तलिफ बशारतें। और इसको कौन झुटला सकता है? आपको मालूम होता है कि झुटलाया वही जा सकता है, वही आदमी झुटलाता है जो, अब बता दूं मैं आपको, कौंस ने कृष्ण जी को क्यों नहीं माना? कौंस ने कृष्ण जी को क्यों नहीं माना? दीप्ति शिवाचार्य ने महारानी पद्मावती से बलात्कार किया था और वो जब गर्भधारण हुआ उसका, तो गर्भधारण होने के बाद में जो है फिर वो जो है चला बोलते खुदकशी करने को चले गए। तो कृष्ण जी के नाना ने उनको बचाया, बोले आत्महत्या नहीं करना। तो उन्होंने खुला कहा कि ऐसा हुआ है तो होने दो, हम भी उसकी परवरिश करेंगे। तो बाद में पैदा हुआ वो कौन? कंस पैदा हुआ। पैदा होने के बाद परवरिश होती रही, बड़ा तो होते रहा, क्योंकि ये शिवाचार्य था। इसको आवाज आई कि तेरे बहन का 8वां पुत्र तेरा नाश करेगा, तेरे बहन का 8वां पुत्र तेरा नाश करेगा, तेरी हुकूमत खत्म हो। इसने बाप को और माँ को जेल में डाला और बहन को, बहनों को भी जेल में डाला। और उसके बाद जो होने वाली औलादें थी, 7 औलादों को ख़त्म कर दिया। 8वां पुत्र को बचाना था, वो बच गया और उन्होंने ले जा के वासुदेव के घर में छोड़ दिया। वो तारीख लंबी चौड़ी है। बहरहाल कृष्ण जी का जन्म हुआ, छोटे से बड़े होते गए, होते हर तरह से मालूम हुआ
پیشن گوئی کرنے والوں نے بھوش کرنے والے کہ وہ آنے والا آ گیا ہے، تیرا ناش ہونے والا ہے، ہو کے رہے گا۔ بہت کوشش کی، پتہ اٹھایا کرا، لیکن ہو گیا۔ آخر تک اس نے جو ہے کوشش کری مگر ناکام ہو گیا۔ آخر میں کرشن جی کے ہاتھ سے ہی کنس کی موت ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اوتاری پروش کو نہیں ماننے والا وہ کون ہوتا ہے؟ وہ بلاتکاری کی اولاد ہوتا ہے۔ اتنا یاد رکھیے، سمجھ گئے؟ اوتاری پروش کو نہیں ماننے والے وہ بلاتکاری کی اولاد ہوتا ہے۔ یہ تاریخ بتا رہی ہے، ہر دور میں، ہر چیز میں۔ وہاں موسیٰ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا، اسی طرح جو ہے یہ اوتاری کہ جو آئے حضرت قبلہ عالم جو ہے آ کر جو ہے 1924 میں کھڑے ہو کر 56 انگریزی کا دور تھا، انگریزوں کی دور، انگریزوں کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ انگریز دور نے جتنی تکلیفیں حضرت قبلہ عالم کو دی ہے، 40 جیلیں، 84 حوالات، سرے بازار بیڑیاں ڈال کر گھمایا گیا انگریزوں کے دور میں۔ آپ سمجھتے اگر آپ کا تعلق سیاست سے ہوتا یا راجکارن سے ہوتا تو ہندوستان کا سب سے بڑا جو ہے سوتنتر سینانی آپ ہوتے، آپ کو بہت بڑا ہوتا، لیکن آپ نہیں۔ آپ مذہبی آدمی تھے، انہوں جو ہے ہندو مسلمان کو ایک کرنے کے لیے، ایکتا کرنے کے لیے آپ نے قانون دیے۔ یہ جگت گرو آشرم جو نظام نے دی بھی جگہ جو ہے 4 ایکڑ 6 گھنٹے زمین دی، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وقف کر دیا اور یہاں پر مرگ بنا کے جگت گرو سرور عالم نام رکھا، اور آپ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنے جیسے لوگ، کیونکہ انگریزوں نے زبان بندی کر دی کہ تقریر نہیں کرنا، تو آپ نے اپنے جیسے لوگ مبلغین تیار کر کے لوگوں کے سامنے بیچتے رہے اور کام چلتا رہا، کیونکہ یہ پیشن گوئیوں میں ہے، اور پیشن گوئی کے مطابق جو ہے یہ بات پوری ہوتے رہی اور ہو کر رہے گی، اور آج بھی اللہ کا فضل چاہ رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کی مخالفت کرنے والے آج بھی دنیا میں زندہ ہیں۔ بنی امیہ کی اولاد اب تک تو حیدرآباد میں نہیں تھی، اب حیدرآباد میں بھی آ گئی ہے۔ وہ بنی امیہ کی اولاد، یزید کی نسل آ کر آل رسول کی، کیونکہ ان کا دستوری ہے کہ جب بھی آل رسول آتے ہیں وہ مقابل میں کسی نہ کسی بہانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مخالفت کرنے، کہ حضرت قبلہ عالم کی موجودگی میں حیدرآباد کے کسی علماء نے آپ کی مخالفت کرنے کی جرت نہیں کی، جبکہ حضرت قبلہ عالم کے پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، حکیم عباس نے آ کر جو ہے آپ پر حملہ کیا، 4 وار ہوئے، پہلا وار سر پہ تھا، دوسرا وار ہتھیلی پر تھا، تیسرا وار مانڈی پر تھا، چوتھا وار پیر پر تھا، آپ زخمی ہو گئے تھے، آپ کو علم تھا کہ میں زخمی ہونے والا، مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، کہ سبھی مبلغین کو آپ مکہ مسجد بھیجیں، جاؤ وہاں جا کے جمعہ ادا کرو۔ سب چلے گئے، کوئی بھی نہیں تھے، چند لوگ تھے، اور آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد حیدرآباد میں پھیل گئی ہوا کی طرف۔ ایک شیعہ عالم تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، ایک شیعوں کے جید عالم تھے، ان کے کان تک پہنچی، بولے صدیق دیندار پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، تو بولے وہ کیا شہید ہوئے؟ نہیں ہوئے، اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ اللہ والے ہیں، ان پر حملہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ جملہ ہے، سمجھ میں تو اس دور میں حیدرآباد کے تمام علماء حضرت قبلہ عالم کی تصدیق کرتے تھے۔ اب وہ دور جا کے اب وہ بنی امیہ کی اولاد حیدرآباد میں پیدا ہو گئی، اوپر سے آ کے یہاں تلاش کرتے، ہمارا کیا تلاش کرو؟ نہ ہمارے پاس نبوت کا دعویٰ ہے، نہ کوئی دعویٰ ہے، بحیثیت امام کی حیثیت سے کھڑے ہو کر حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا نام پہنچا رہے ہیں۔ آپ سمجھ میں آیا ہر طرح سے، اور نظام نے، حیدرآباد کے نظام نے بھی حضرت قبلہ عالم کی بہت مدد کی، یہاں تک کہ آپ کو اس دور میں 50 روپے وظیفہ بھی جاری کیا تھا، ناشتہ بھی نظام کے گھر سے مہر لگ کر حیدرآباد کا حضرت قبلہ عالم کے پاس آتا، مہر لگ کے۔ آپ نے کہا میں فقیر آدمی ہوں، مجھ پر کسی بادشاہ کے زیر سائے میں پرورش نہیں پاتا، آپ نے وظیفہ بھی بند کر دیا، آپ نے ناشتہ بھی بند کر دیا، یہاں پر آپ نے جو ہے اپنی متوکلانہ زندگی گزار کر جو ہے آپ نے دعوت دی، پورے حیدرآباد کے 700 رجواڑوں کو سمجھایا،
700 रजवाड़ों के दरबारों में अपने मुबल्लिगीन को भेज कर दावत इस्लाम दी और समझाया कि मैं आ गया हूँ। अवतारी पुरुष कोई भी रूप में आता है, आने वाले का रूप जानकर उसको मान लेना, यही सच्चाई होती है। अगर उसका इनकार करते हैं तो यदा यदा ही धर्म से गला निर्भवती भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम् परितरणाय साधुनम विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब भी ग्लानि आएगी धर्म पर, उस वक्त अवतारी पुरुष आएंगे, कहते हैं कि मैं आऊंगा और दुष्टों का नाश करूंगा और सज्जनों का पालन करूंगा। अब वो दौर आया, अंग्रेज भाग गए हिंदुस्तान से, अब दूसरा दौर आ रहा है, जालिमों की हुकूमत आ रही है, अब इनका भी नाश होने वाला है और ये भी खत्म होने वाला है। ये भी याद रखिए कि अवतारी पुरुष दुनिया नेक लोगों को बचाने के लिए आते हैं, सज्जनों का पालन करने के लिए आते हैं और दुष्टों का नाश करने आते हैं। वो आ गए हैं, बच के रहेगा, होशियार हो जाओ। हमारा काम समझाने का है, समझा रहे हैं, बोलना है, बता रहे हैं, मानना न मानना आप लोगों की बात है। क्या आप शास्त्रों के मंत्रों का इनकार करोगे? मेरु दक्षिणे के भागे सिरसेल्ले ईशान्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरी और मध्य देशे, क्या इस मंत्र का आप इनकार कर सकते हो? आई नेरो तो मासे पक्ष तीतो वासरे शुभ नक्षत्रा शुभ युगा करना योगना विशेषायाम शुभति तो मम पाता दुराक्षा द्वारा श्री मदाली नारायण विराट विश्व रूपा संध्या। तो मेरा हाफिजा भी जरा कमजोर हो गया क्योंकि मैं अब 81 साल की उम्र में चल रहा हूँ। 1950 से 1960 तक इस सरजमीन पर मैंने देखा है, इस सरजमीन पर मैंने यहाँ देखा, इस सरजमीन को मैंने देखा है, हजरत क़िबला आलम को देखा है और हजरत क़िबला आलम के इन तमाम देखा वो मुबल्लिगीन जिन्होंने जाकर है हिंदुस्तान के रजवाड़ों को, क्योंकि कालज्ञान में भी आया, वो जब चंद्रशेखर आएगा तो रजवाड़ों का खात्मा हो जाएगा। आंखों के सामने देखे कि 1947 में रजवाड़ों का खात्मा होगा। हमारे निज़ाम ने जो है पंडित नेहरू को 30 टन सोना दिया था, 30 टन सोना निज़ाम ने उस वक्त दौर में जो है 30 टन सोना 1948 में आए, पंडित नेहरू आए जब ये हैदराबाद विलीन हो गया, उन्होंने ये किया। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी आई, आने के बाद पूछे बेटी कैसा आई हुए, तो इंदिरा गांधी चालाक थी, उन्होंने कहा कि बाप के घर को बेटी बगैर पूछे नहीं आ सकती क्या? तो उस वक्त जो है इंदिरा गांधी को भी 5 टन सोना आपने दिया और लाल बहादुर शास्त्री को भी दिया। समझ में हर वक्त जो है मदद करते रहे। आज ये बात यही कि हैदराबाद का नाम आया है क्योंकि मोहम्मद में 2 लफ्ज़ हैं, एक मीम है, बीच में मीम है, मक्का है, मदीना है और दाल, ये क्या माना रखता है? समझ में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत हैदराबाद दक्कन से ज़ाहिर होगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत हैदराबाद दक्कन से ज़ाहिर होगी। वो वक्त आ गया है, समझ में आया। हमारा काम बोलना था, बोले समझाना था, चाहिए मानो नहीं तो मत मानो। ये एक मराठी वाक़या है मशहूर पंढरपुर का। तुकाराम महाराज और रामदास स्वामी दोनों मिलने को आए थे पंढरपुर में और नदी जो भरपूर चली जा रही थी, भर कर जा रही थी दोनों। अब दोनों जो है बड़े महाराष्ट्र के संत थे, उन्होंने इधर ठहरे, उन्होंने उधर ठहरे। तो तुकाराम रामदास स्वामी को देखा होगा, रामदास स्वामी ने एक पत्थर उठा के जो है नदी में डाल दिया। तुकाराम महाराज ने देखा कि वो पत्थर गिर गया, तो दोनों हाथ से बम ठोकने में बम मारे। तो लोगों ने पूछा मुलाकात हो गई? तो बोले हो गई। तो रामदास स्वामी बोल रहे हैं दुनिया डूब रही है। तो तुकाराम महाराज मैं बम मार के बोल रहा हूँ, नहीं सुने तो क्या करूँ, डूबने दो। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।